পারছি কোথায়। Kathakali, you want to add something to this? I was also thinking in the context while hearing ki how do we define violence versus, for example, crime. So crime has a very legal implication to it, right? So what are the legalities when it comes to a crime being committed? So for example, crime er under তাই জন্য quote unquote crime er under এ domestic violence পড়ছে sexual assault পড়ছে etc etc, right? Acid attacks. But for example, marital rape is still not under legality. So it is a violence, but it's not a crime. So how do we define crime, and how do we also understand the whole context of, for example, NCRP data says something. It talks, I think আমি আজকেই পড়ছিলাম একটুখানি যে I think 4.5 lakh 2023 data I think বলছে 4.5 lakh মহিলা have experienced violence and crimes of different kinds. But সেটা তো একটা রিপোর্টেড অ্যামাউন্ট, যেটা আমরা নাম্বারটা দেখছি, that's what's reported, but I'm sure that's about maybe 15 to 20% of the number that we are seeing. Domestic violence, they go unreported, right? So the statistics which is available is flawed basically. Absolutely. We don't know the আমরা তো actual 15% 20% জানতে পারছি, and also how then আমি ওটাই ভাবছিলাম শুনতে যে ভায়োলেন্সের কনটেক্সটে এই যে ভার্বাল violence, emotional abuse, do they come under crime? How do we bring that into legality? So yeah, তো এটাই ভাবছিলাম আর কি, just that's what I wanted to add. That's a very valid point. Shomi, you want to add anything to it? Yeah, I would just add to Katha's point that India has basically reached a catastrophic high. আমরা 4.5 lakh নাম্বারটাকে it has been normalized now, even if 15 to 20% women are reporting, I mean of India. So একটা জিনিস যেটা আমরা আমাদের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখি বা চারপাশে, সেটা হচ্ছে দুটো জিনিস হচ্ছে। যেরকম আমরা কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এখন দেখছি যে নেটাল ফ্যামিলি ভায়োলেন্স, দিস ইজ বেসিক্যালি কামিং অ্যাক্রস এই আফটার মানে লকডাউনের সময়টা থেকে নেটাল ফ্যামিলির মধ্যে, মানে আমার জন্মগত বা যে পরিবারে আমি বড় হচ্ছি ছোট থেকে, এইটা ভীষণ পরিমাণ বাড়ছে। এইটার একটা ক্যাটাস্ট্রফিক হাই আমরা, মানে যদিও 4.5 লাখ হয়ে গেছে ক্যাটাস্ট্রফিক হাইতে, বাট আমরা এটা একটা ইনক্রিজ দেখতে পাচ্ছি। আর একটা জিনিস যেটা দেখতে পাচ্ছি যে অনলাইন জেন্ডার বেসড অ্যাবিউজ, যেটা এটা যে আগে ছিল না তা না, এটা ছিল, খুব সাটল ফর্মেই ছিল, কিন্তু nowadays we are seeing যে এইটা is adding newer layer to the existing forms of violence. For example, in domestic violence, I'm recording, for example, me and Katha, if we are in a live-in relationship or any kind of married relationship, আমরা একটা ইন্টিমেট ভিডিও করছি, করে যে আচ্ছা আই লাভ ইউ, আমি তোমার জন্য ভিডিওটা করছি, দেন আমি এটাকে পরবর্তীতে ওর সঙ্গে কোনো ঝামেলা হলে বা আমি যখন বেরিয়ে আসছি সম্পর্কটা থেকে রিভেঞ্জ নেওয়ার জন্য আমি ওটা আপলোড করছি। সো দিজ আর দ্য থিংস যেটা আমরা দেখছি যে ভায়োলেন্স ইজ দেয়ার, যেটা কথা বললো ডেফিনেটলি এই জিনিসটা তো আছেই, বাট দেয়ার আর লেয়ার্স অ্যাডিং টু দ্য নিউয়ার ফর্মস অর এক্সটেন্ডেড ফর্মস অফ ভায়োলেন্স, যেটা আমরা এখন লক্ষ্য করতে পারছি। আর আমি যে সৌমির সঙ্গে একটা ওয়ার্ড অ্যাড করতে চাইছিলাম, এই যে নেটাল ফ্যামিলি ভায়োলেন্সের কনটেক্সটে, আই থিঙ্ক এখন উই আর নেমিং দ্যাট ভায়োলেন্স। এটা তো চিরকাল ছিল, অ্যান্ড উই হ্যাভ লার্নড টু নেম ইট, যে এখন এই যে, বিকজ উই হ্যাভ অলওয়েজ বিন স্কেয়ার্ড টু টক অ্যাগেনস্ট আওয়ার ওন ফ্যামিলিজ, কি আমার ফ্যামিলিতে মার খেলেও ইটস ওকে, ইটস ভেরি নর্মালাইজড। সো নাও পিপল হ্যাভ স্টার্টেড নেমিং দ্যাট ইট ইজ নেটাল ফ্যামিলি ভায়োলেন্স। ইয়া। Also, the fact is, whenever you will share, for example, if I want to share that my father has done this, থানায় গেলে the first comment that we receive as survivor is বাবার মা তো ভালোর জন্য করছে, বা তোমার কাকা কাকিমা দিয়ে তোমাকে মেরেছে, তোমার কিছু ভালোর জন্যই করছে। So it is not accepted also. We had named it now, but it is not accepted also, right? These are very valid points. I think a lot of people who are suffering through this or going through this, I think it should be an eye-opener for those people that they can go and actually complain against this, and they can obviously go and meet you guys and ask for help. So ma'am, আপনি এটার জন্য কি বলবেন যে ক্রাইমস যে হচ্ছে অনেক জায়গাতে, স্পেশালি রুরাল এরিয়াজ আই উড সে, তো সেখানে ক্রাইমস আর গোয়িং আনরিপোর্টেড, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইজ দ্য মেইন রিজন বিহাইন্ড ইট? প্রথম যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ভয়, একটা ভয় আর সামাজিক যে লজ্জা। এই আমি একটু আগেও বললাম, এই যে লিগ্যাল ব্যাপারটা ওনারাও আলোচনা করলেন, যে বিষয়টা নিয়ে বললেন, তো লিগ্যালি যেটা থানায় গেলে কেসটা রেজিস্টারই হচ্ছে না, কেস তো দূরস্থ একটা জিডি করতে পারছে না কেউ। কারণ হচ্ছে প্রথমত একটা প্রেশার, এরপরেই হয়তো পলিটিক্যাল কথা বলতে হয়, প্রশাসনিক
যে প্রেশারটা সেটা থাকছে। অর্থাৎ আমি এনসিবিআরে নামটা তুলব না, আমি দেখাবো বছরে আমার এই, যেমন ওখানে গেলে রিপোর্টিং 3 বছরের পুরনো ছাড়া পাওয়াও যায় না, তার থেকেও যেটা মানে আমার রাজ্যে অন্য রাজ্য থেকে কত কম হয়েছে রেজিস্টার, অর্থাৎ অফিসিয়াল রেজিস্ট্রেশন ছাড়া তো সেটা কাউন্টিংয়ের মধ্যেই আসছে না। অর্থাৎ তাকে কিছু পয়সা দাও, তাকে চেপে দাও, তাকে অন্য কিছু বুঝিয়ে দাও, তাকে একটা সেলাই মেশিন দিয়ে দাও। মেনলি রুরাল এলাকায় এইগুলোই সম্ভবত হয়ে যাচ্ছে। basically আর চুপ করানো সমাজ হচ্ছে। যেটা আমি আবারও বলবো একই কথা, সমাজের থেকে আমরা সামাজিক যারা আছি জীব, আমরা মানুষ, আমরা সেই জিনিসগুলোকে অ্যাভয়েড করে যাচ্ছি। যতক্ষণ না আমার গায়ের উপর পড়ছে ততক্ষণ অবধি আমি চোখ বুজে থাকছি যে অমুকের হয়েছে, অমুক পাড়ায় হয়েছে, বা তমুক শহরে হয়েছে। তো আমি নিউজ পেপারটা পড়ছি, আমি টিভিটা দেখছি, আমি কিছু মন্তব্য করছি নিজেদের মধ্যে, আমরা একটা আলোচনা করছি, চা কফি খাচ্ছি, আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তার জন্য তার পাশে আমরা দাঁড়াচ্ছি না কেউ। আমরা সামাজিক কোনো মানুষ এই সমাজটার এই মানুষগুলোর পাশে সত্যিকারের যে দাঁড়ানো, সেটা দাঁড়াচ্ছি না। তার জন্য এই যে সামাজিক লজ্জা, নইলে আজও অবধি আমরা যখন কোনো কেস হয়, যখন সেটা ছড়িয়ে পড়ে, সেটা সোশ্যাল মিডিয়া হোক বা প্রিন্টিং মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, যে কোনো জায়গায় যখন যেটা দেখা যায় বেশি মানুষ জেনে গেছে, প্রথমেই তার মুখটাকে ব্লার করে দেওয়া হয়, প্রথমেই তার নামটাকে অভয়া, নির্ভয়া, অমুক তমুক নাম একটা দিয়ে দেওয়া হয়। কেন? আমি যদি সেই সমাজেরই একজন জীব হই, আমার সেই মেয়েটির প্রতি আমার যদি সেই সহানুভূতি, সেই ভালোবাসা, সেই জিনিসই থেকে থাকে, তাহলে তাকে নিয়ে কেন আমি বেরোতে লজ্জা পাচ্ছি? আমিই তো সেই লোকটা যে যাকে তার নামটাকে আমি অন্য নাম দিয়ে তাকে নামকরণ করছি, তার আইডেন্টিটি আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি প্রথমেই। আমরা বাড়ির লোক, আমরা আমাদের বাড়ির নিজেদের পারিপার্শ্বিক যে সমাজ, তারাই তাকে প্রথমে মানুষের কাছ থেকে আলাদা করে দিচ্ছি। এটা তো কিন্তু তারপরে অ্যাকচুয়ালি সত্যি অন্য দেশে কিন্তু এটা কোথাও হয় না। ওখানে নিজেদের এটা নাম নিয়েই আমরাই জানা বললাম, যায় আমরা কেসগুলো। হিপোক্রিট এমন ধরনের যে আমরাই নিজেই সমাজকে তাকে মোমবাতি নিয়ে তার জন্য মিছিল করছি, তাকে সুন্দর নামকরণ করছি, তাকে নিয়ে নানান রকমের করে নিজেরা সেলফি তুলে সেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় দিচ্ছি। কিন্তু আমরা দিনের শেষে এন্ড অফ দি ডে তার জন্য কিচ্ছু করছি না। কি করেছি আমরা জানতে পারছি যে এই কেসটা এই লোকটাই করেছে, আমরা জানতে পারছি এই প্রশাসনই এত লক্ষ টাকা তাকে অফার করেছে, তারপরে সে কেসটাকে উইথড্র করতে তাকে প্রেশার ক্রিয়েট করা হচ্ছে। তারপরেও আমরা আবারও একটা রাত জাগছি বা মিছিল করছি, দিনের শেষে ফুচকা খেয়ে বাড়ি ফিরে আসছি। আমরা খারাপ, সমাজ খারাপ, তাই আজকে সামাজিক এই ব্যাধি এইভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। রেপিস্ট কোনো রাজনৈতিক কোনো লোক না, রেপিস্ট কোনো সামাজিক জীব না, রেপিস্ট কোনো ধর্ম, কোনো বর্ণের লোক নয়। রেপিস্ট মনের থেকে হয়েছে। কি কেন হয়েছে না, এখানে এই কাজটা করলে আমার কোনো শাস্তি হবে না। আরবে গেলে আমাকে ওপেন গুলি করে মারবে, ইউপিতে গেলে যোগীজি এনকাউন্টার করে মেরে দেবে, কিন্তু আমার এই রাজ্যে এটা, বা আমি মহারাষ্ট্রে হোক বা অন্ধ্রপ্রদেশে বা ঝাড়খণ্ডে হলে আমি ঝাড়খণ্ডের বেড়া ডিঙিয়ে চলে আসবো ওয়েস্ট বেঙ্গলে, ওয়েস্ট বেঙ্গলে হলে আমি বিহারে চলে যাব, আমাকে কিছুদিন বাদে খুঁজে আনা হবে। কিন্তু সেই মেয়েটি দিনের পর দিন আবার বারে বারে ধর্ষিতা হতে থাকবে, একবার আদালতের কাছে, একবার সমাজের কাছে, একবার পরিবারের কাছে। তার জন্য পাশে দাঁড়ানোর জন্য, কথা বলার জন্য আমরা কেউ নেই। আমাদের আবার একটা নতুন টপিকে চলে যাব, আবার একটা ধর্ষণে চলে যাব আমরা, যখন দেখব যে আরজি করের পরই দুর্গাপুরের ডাক্তার এসে গেল, আমি আরজি করকে সাইডে পাঠিয়ে দিলাম, আমি তখন দুর্গাপুর ডাক্তারকে নিয়ে চললাম। তারপরেই দেখা গেল উলবেড়িয়ার একজন ডক্টরের মলেস্টেশন হয়েছে, আমরা তখন তার কাছে চলে যাচ্ছি, আমরা ঘুরে যাচ্ছি, আমরা আস্তে আস্তে অভয়াকে ভুলতে লাগছি। আমরা 1 বছর 24শে অগস্ট, 24 সালের 9ই অগস্ট যেটা হয়েছে, আমরা 1 বছর পূর্ণ করলাম। তার কি পূর্ণ করলাম? আমরা কতটুকু তার জন্য কত পা এগোতে পেরেছি সমাজে, সেটাকেও আমরা বিচার করলাম না। সুতরাং আমাদের দ্বিচারিতার জন্যই কোনোভাবেই আমরা এটার থেকে এগোতে পারছি না। আমরা যদি এই যে সম্মিলিত যে জনগণ ছিল, আজকে একটা রেপিস্ট পাড়ার মধ্যে যখন ধরা পড়ে,
একটু বলে ফেলছি হয়তো বেশি, আমি একটা কথা বলবো, যখন গ্রামের দিকে যদি কোনো চোর ধরা পড়ে না, ওই আগেকার দিনে একটা বালতি বা কাপড় শুকোনোর কাপড় কেউ হয়তো চুরি করে নিয়েছে, তাদের এমন পিটানো হয় হকির স্টিক দিয়ে যে তার হাত পা ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। একটা সামান্য হয়তো একটা সামান্য। প্লাস্টিকের কিছু নিয়েছে, তার অভাবের তাড়নায় সে নিয়েছে, কিন্তু একটা রেপিস্টকে যে পরিমাণ জনগণ, এই সামান্য আরজি করের কেসটাই যদি আমি দেখি, যে পরিমাণ মানুষ পশ্চিমবঙ্গ এক জায়গায় হয়েছিল, তো একটা লোককে জনগণ ধোলাই দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা যেত। আমি মেরে ফেলতে বলছি না, কারণ তার জন্য হিউম্যান রাইটস আবার চলে আসবে, কিন্তু তার মানে তাকে মারা যেত হয়তো। উত্তেজিত জনতা করতেই পারতো, কিন্তু করেনি, মোমবাতি নিয়েই হেঁটেছে, মোমবাতি নিয়ে হেঁটেছে, হ্যাঁ। রাত জেগেছে, গান করেছে, মণিপুরের আজাদি চাই, কাশ্মীরের আজাদি চাই, তার দরকার ছিল না। ম্যাম তাহলে আপনি বলছেন যে যে যত ছোট ক্রাইম করে, মানে চুরি করলো ছোটখাটো, যেরকম মুরগি চোর হলো, হ্যাঁ। সাইকেল চোর হলো, তার মানে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে খুব তারপরে আবার কেস হচ্ছে, পুলিশ নিয়েও যাচ্ছে, হ্যাঁ। সব রেজিস্টার হচ্ছে, কিন্তু এই কেসগুলোর মধ্যে হচ্ছে না। এখানে রেপিস্ট বুঝে গেছে, মানসিকতা তাদের রোজ তৈরি হচ্ছে না, নিত্য নতুন যে এই কাজটা করলে আমি ছাড় পেয়ে যাব, আমার কিছু হবে না, তাহলে আর আমি কেন? লোকেদের মধ্যে ভয়টা নেই ভয়টা নেই। বেসিক্যালি, একদম। আর মেয়েরা সেটাকে লুকিয়ে রাখছে বিশেষ করে বলে, তার পরিবারও বিশেষ করে চাইছে যে আমার তো কিছু হবে না, তার থেকে মেয়েকে আমি আড়ালে নিয়ে যাই, অন্য রাজ্যে চলে যাব, এইগুলো করছে। তাই দুদিকেরই ফল্ট রয়েছে এই বিষয়ে। কথা আনছম, কথা বেস্ট। আমি দুটো জিনিস ভাবছিলাম যেটা বলা যেতে পারে। একটা তো হচ্ছে এই যে ব্লেমিং অ্যান্ড শেমিং এর কনটেক্সটে, যে আমার সঙ্গে ইট কুড বি এনি কাইন্ড অফ ক্রাইম দ্যাট আই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স, যদি স্পেশালি ওয়েন ইট কামস টু দ্য বডি, সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের কনটেক্সটে আমি যে গিয়ে বলবো I am the person who is going to be shamed. I am the person who is going to be blamed. What were you wearing? Where were you? তুমি কি করছিলে? তুমি ড্রিঙ্ক করছিলে কিনা? তুমি সিগারেট খাচ্ছিলে কিনা? তুমি ছোট স্কার্ট পরেছিলে কিনা? So whole thing becomes about my personality, what I was doing. তো সেখানে why would a person report? তো সেখান থেকে তো একটা ফিয়ার আসে রিপোর্ট। এবং সেকেন্ডলি যদি রিপোর্ট করেও, আমাদের people are gradually losing faith in our judiciary, এটা বোঝা যাচ্ছে। ল্যাক অফ কনভিকশন, ট্রায়াল চলছে তো চলছে, মিস ট্রায়ালস হচ্ছে, রিপোর্টস নেওয়া হচ্ছে না। সো এই যদি আমার জুডিশিয়ারি সিস্টেম হয়, সো সেখানে দের ইজ এই ল্যাক অফ ফেথের কনটেক্সটে তো আরো রিপোর্ট চলে যাচ্ছে। এবং আই থিঙ্ক আর একটা কনটেক্সটে কাদের রিপোর্ট নেওয়া হয়, কাদের নেওয়া হয় না, আই থিঙ্ক ওখানে সৌমি উইল বি এবল টু সে মোর বিকজ শি ওয়ার্কস ডিরেক্টলি ইন দ্য ফিল্ড। আর মানে যে এখানে না ক্লাস, কাস্ট, রিলিজন এইগুলোও চলে আসে অনেক জায়গা, যে আজকে কার কে তার আগেনস্টে হওয়া ক্রাইম নিয়ে কথা বলতে পারছে আর কে পারছে না, বা কে কার রিপোর্টটা নেওয়া হচ্ছে, কারটা নেওয়া হচ্ছে না, সেখানে পাওয়ারের গল্প প্রচন্ড থাকে। ফর এক্সাম্পল, রেপ ইজ নট অ্যাবাউট দ্য অ্যাক্ট অফ অ্যাক্ট, ইটস অ্যাবাউট পাওয়ার, রাইট? সো ইফ ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট যে কারা কখন ক্রাইম রিপোর্ট করছে এবং কেন করছে না, সো এখানেও কিন্তু পাওয়ারের গল্প অনেকটা উঠে আসে ফ্রম মাই এক্সপিরিয়েন্স অফ ওয়ার্কিং ইন দ্য ফিল্ড। আচ্ছা। If I